Namaste for all. Now I'm going to do my presentation on employability. In employability skills, I'm going to present initiativeness and enterprise. Comes in the session number 5. We have already seen the meaning and definition of employability and meaning and definition of employability skills. Then communication. In communication, three processes: listening, reading, understanding, reading and speaking. And then we have seen the teamwork. And in the fourth session, we have seen the problem solving skills. This is a program especially for this elective paper. Either BA, BCom or BSc, BSW people can select this paper. In our college, BSc student has selected. This is subject employability skills. In the first chapter, it comes under in a fifth session, semester for fourth semester. Topic initiativeness and enterprise. Let's see the initiativeness. A person who takes the initiative is someone who makes things happen. A person who takes initiative in the sense, initiativeness ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮುಂದಾಳತನ ಅಥವಾ ಮುಂದಾಳತ್ವ. A person, ಯಾರನ್ನು the person who takes the initiativeness, for whom we are calling them as an initiator. The person who takes the initiative, ಯಾರು ಮುಂದಾಳತನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Not only the political initiator, but also initiator in the social work, in other any works also, in a cultural work, in the school work, especially in all the field, those who takes the initiation or initiativeness, we are calling them as an initiator. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದಾಳತನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಅಂತ. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಯಾರು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಈ ಸಮ್ ಒನ್, ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಟು ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಆರ್ ಒನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಟು ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒನ್, ಒನ್ ಹೂ ಟರ್ನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಟು ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರನ್ನು, ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆರ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ, ಯಾವ ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಾಳ್ತನ, ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. he or she tends to be decisive. See, he or she, anyone who takes the initiativeness, initiator, whether he or she, avanu ಅಥವಾ ಅವಳು, tends to be decisive. Decisive in the sense, in a taking perfect decision they have to take. In the perfect, if they are able to take a decision, then we can call them as a perfect initiator. They are in a perfect initiativeness. They have enough initiativeness capacity. ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, business opportunity is identified. First, they are identifying the opportunity. Then the person does something about it. What they want, what they can do by using that opportunity. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, then the person has to think, those who are taking an initiator has to think what they have to do. The person does something about it, what they have to do by using that opportunity, and ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡುವುದು. ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
Showing initiativeness is nothing but showing a show off man, just a leadership, not showing a dictatorship. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ 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 ಅಧಿಕಾರದ ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ, ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವುದು ಅಂತಲ್ಲ. ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಸಿಷನ್ಸ್, ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತವ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಡ್, they have to mention their boldly, directly, they have to mention their decisions. For them, we can call them as a initiate. ನೇರವಾಗಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ, ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮುಂದಾಳತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, the ability to think and act without being urged or told. See, the action of taking first step. This is nothing but a ಮುಂದಾಳತನ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಅಥವಾ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಮುಂದಾಳತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂತ. ಇನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. The initiativeness is the ability to think. First, they have to ability to think. They must have the capacity to ability to think. ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್, ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅರ್ಜ್ಡ್, ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅರ್ಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ, without being any mistakes, without doing any mistakes, without doing any mistakes ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಹಾತೊರೆಯದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, then act out on these things, then told the things what you have done. ಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ನಂತರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಸರ ಪಡಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅವಸರ ಪಟ್ಟು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ or before you are going to think and act, don't do it in an urged way or don't go to tell. So doing what needs to be done and not waiting to be told what to do. Don't wait for others' order to do the things. Do the things what you need to do, what you need to be done, what you needs to be done, what needs to be done before you are waiting for the order. ಯಾವುದೇ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, what needs to be done, you have to do that things. Doing what needs to be done, do just your stuff before waiting to what to do. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ, ಅವರಿಂದ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. Initiate is the mother of all invention. See, as we used to call the mother as a first teacher, mother is a first initiative throughout our lifetime, throughout our lifestyle. Mother is a first teacher. ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರು. In our education process, ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯೇಟ್, ಮುಂದಾಳತ್ವವು ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ತರವೇ. ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಮುಂದಾಳತ್ವವು ತಾಯಿಯ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಸ್ತು ಇದು.
It's a principle. Before doing anything, it is initiativeness is a principal ingredient for success. ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್, ಇದೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಸ್ತು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್, ಸೊ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್. See, those who takes the initiative, nobody will become a successful initiator. So we have to see the characteristics. Those who have, these are all the characteristics, then they can become an effective initiator. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಖಂಡ ಅಥವಾ ಮುಂದಾಳತ್ವತನವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. Initiator think of themselves as self-employed attitude. Initiator think of themselves as not a leader. ನಾನೇ ಲೀಡರ್, ನಾನೇ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅವರವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು ಅವರವರಷ್ಟಕ್ಕೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. Just employ yourself, do your work also, not only putting things on others, but also the leader or initiator has to work themselves. They have an attitude of self-employed. ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗತನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರೇ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. They have to work themselves. They must have integrity. They must have the capacity of united capacity. They must not break the unity in the group. So they must unite the group. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಒಂದು ಸಂಘಟಿಸುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Then he or she must not think of themselves as working for someone else. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನು. They must not think that they are working for someone else. They have to think that we are working for our sake, our sake. It is our institution, it's our organization. If we work hard, that will be benefit for us. That will be benefit for us. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಯಶಸ್ಸು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಯಶಸ್ಸು. ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸೇಕ್, ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಜನ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಜರಿಯುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಹಿಂಜರಿಯುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಿಯರ್. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಯ. ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಜಾಬ್. If I will do it once, then the whole responsibility comes to me. Then all the people will depends on me. ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. If I will do it once, then again and again they will depends on me. The whole job depends on me. So I will have to do the job. They think that's the reason why they hesitate to take an initiative. Then I might make a mistake. That fear.
ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಐ ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಯರ್. ವಾಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ್ದಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಎಫ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಫೈರ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಸ್ ದ ಜಾಬ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ, ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಯ. ದೆನ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹತಾಶೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಫೇಲ್ ಟು ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತಾಶೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತಾಶೆ. ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್, that much of possessiveness maybe. I don't have the authority, so I can't do this. ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹತಾಶರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ಅದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಅವ್ರು ಹತಾಶರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಬೆಂಬಲವೂ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್. I don't have the skill to take an initiation. ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೌಶಲ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಾಳತ್ವ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು take the initiation or responsibility, to take the responsibility or to lead the group, whole group, or to lead the organization, to do the things possible. ಅಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ದೆನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸಿ, ವಿಫಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಐ ಟುಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಒನ್ಸ್, ಸೊ ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಮುಂದಾಳತ್ವ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮುಂದಾಳತ್ವ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ someone keeps blocking their efforts. someone keeps blocking their efforts. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾರು ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. someone keeps on blocking, someone keeps on preventing them from doing efforts or achieving. I constantly fail when I take initiative. I constantly fail when I take initiative. I'm repeatedly getting fail when I take initiative. ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಳತ್ವ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್. Let's see how to do it in an effective way. How to do the initiativeness in an effective way. There are 4 processes, 4 steps are there. Think, prepare. First one is think, then prepare, then third one is act, then fourth one is perseverance. Think. Before doing anything, you have to think. To be an effective initiator, you have to think. Let's see the first process. Think of how things can be done better. Just think yourself how things can be done better. How can I do the things in the better way? Just think. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ, ಇನ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ಕ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೆಷನ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಕ್, just attending the speaking sessions,
ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇವನ್ ದೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್. Even you have a silly questions, you have a silly doubts also, ask them and clarify the doubts. Then turn needs into opportunities. Turn whatever you are getting and needs into an opportunities. ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. Whatever the needs, whatever the situation you have the faces, turn that situation into an opportunity. ಟರ್ನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಸ್, ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಎದುರಿಸೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ದಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಇನ್ anything's in a failure, in a fail manner, in a failure manner, then it will push you in the pessimistic way. You start to think in a pessimistic way. So think positive, see everything in a very positive manner, and turn needs into an opportunity. This is an opportunity for me to show my success, show my capacity. ಇದು ನನಗಿರುವ ಅವಕಾಶ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಾಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೇಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯುವರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಯು ಲೂಸ್ ದಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಹೊಂದ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ದಿ ಗೋಲ್. ಡು ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಕಂಪ್ಲೇನರ್. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ and they didn't do the things in a very fine manner. So because of them, I got a failure. Don't complain others. Don't figure out others' mistake. Just do the things whatever up to you, whatever given to you. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಪ್ರಿಪೇರ್. ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್. Don't go to learn what you know already. Learn the things what you don't know first. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. Don't go to learn what you have already knew. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? Just go to learn what you have don't know. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. Ask the questions related to that what you don't know much about the things. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಿದ್ಧತಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ದೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡಾಟಾ. ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡಾಟಾ, ನಾಟ್ ಡೇಟಾ. ಸಾರಿ, ಡಾಟಾ, not data, it is data. We have to pronounce it as a data. By mistakenly I pronounced it as data. Collecting our own data. See, don't collect a hypothetical result or other. Don't copy the other's data. Collect your own information. Collect your own information in the sense, browse the net through the PDF or through the others. Collecting information, and by referring the books, collect the information, and by your own experience, by experienced person, collect the information. Don't try to copy the complete ditto or complete the copy, exact copy of the book or exact copy of the whatever mentioned in the internet. Don't do that.
ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಇದ್ದದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಾಟಾ. ನೀವೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. Nowadays, collecting a data is not so difficult. Not so difficult. You have so much of sources. Internet sources are there, books are there, experienced persons are there. Through guide, through so many sources you can collect information. So many journals are there, so many magazines are there, newspapers are there. So you can collect so much information through this process. Don't collect information, don't try to copyrighted data. Don't try to collect the data from copyrighted one. ಯಾವುದು ಕಾಪಿರೈಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕದಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಪಿರೈಟೆಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂಥದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಆಯ್ಕೆಗಳಿರಲಿ. ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಒನ್, then choose the next second one if that is a good one. So develop options, alternatives. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ. ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ suitable for you, select the other one. If that is also not suitable for you, then select the third one or fourth one which is best suited for you. Select that option. So develop options. Not only, don't seek only one things. Don't stuck to only one option. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಟು ಡೂ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಟು ಡೂ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳಿರಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು easily to do the things into an actions, to do the things or into an action process. Don't play games at work. Don't play games at work. So aadbedi. It's not a game time, play time. So be serious enough. So prepare yourself for the work. How to do it in an effective way? There's a two more processes: act and perseverance. Speak up to have influence. Speak up to have influence andre not influencing the political leaders to influence the others to get their jobs. Speak up to have influence in the sense the other subordinates have to get influenced by your speaking capacity, by your talk, by your speech. Other people has to get motivated by your speech. ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಟನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರೋದು. ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡೋದು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದು. ಸ್ಪೀಕ್ ಅಪ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. while you are sharing your thoughts with your subordinates, you have to motivate. The subordinates have to get motivated by your thoughts. ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. Others must get motivated by your speak and by your work. And volunteer for difficult assignment, not for the very easy assignment. Don't go to do the very easiest assignment. Do the difficult assignment, very challenging one. ಅಂದ್ರೆ ಸವಾಲೆನಿಸುವಂತಹ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸವಾಲೆನಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸವಾಲೆನಿಸುವಂತಹ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ. Work as a volunteer for the toughest work or for the difficult assignment. Great challenges with creativity. Invite challenges. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು
ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಅದನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ವಿನೂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ, ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ. ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ಅದರ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಪಿ ಅದರ್ಸ್. ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ, ಇನ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೇ. ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು. ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Like when you are facing the problems, see the problems as an opportunity. That is a positive one. See the problems. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸವಾಲಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಫೇಸ್, that is an opportunity for you to show your capacity. See the problems in a positive way. That is a problem. That is not a problem. That is an opportunity that arises to show your ability and capacities. So think in optimistic way. ಧನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸವಾಲು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. Be a person who make things happen and take responsibilities. Be a person who make things happen and take responsibilities. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, as I have already told, be a person who makes the things possible, impossible into a possible one. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. That is called as ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು. That is called as working on it. Take a responsibilities. Taking it as a challenging way. Impossible into an possible way. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. Take a responsibility. Yes, the next one is last one, fourth one. Perseverance. In the sense, perseverance ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಪರಿಶ್ರಮ. ರೀಗ್ರೂಪ್. when your idea meets resistance, when you unable to reach the goal, then again regroup it. When you find mistakes in a group, then regroup it. ಮತ್ತೆ ಗುಂಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಗುಂಪನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಚಿಸಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿರೋಧ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಫಲಿಸಲಿಲ್ವೋ, ಆವಾಗ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗ್ತದೋ, ಮತ್ತೆ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿ. regroup when your idea meets resistance. When you fail to meet your idea, or when you fail to meet your goal, then regroup it. Then again try to reach the goals. Then persist when obstacle arise. Persist when obstacle arise, in the sense, obstacles andre samasye, problems. Try to solve the problems when the problems arise. Persist when obstacle arise, in the sense, stay strong when the problems arise. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. Strongly stand and face the problems and solve the problems. Then do the same thing differently. So do the same thing don't do the things in the same manner. Do same thing in a differently, in a very creative manner. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ, ಇನ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೇ, ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಲರ್ನ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ that others hate to do. Learn to enjoy the things that others hate to do. ಯಾರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಖುಷಿಪಟ್ಟು, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಿರಿ. ವಾಟ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೇಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಬೇರೆಯವರು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಲರ್ನ್ ಟು ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೇಟ್ ಟು ಡೂ. ಅದರ್ಸ್ will not enjoy that things. Do that things very joyfully and avoid the blame game. Not go to, do not please don't go to blame others. Just do your work. Avoid the blame game. ಅಂದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಡೀರಿ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್. Others have not done their job, don't go to blame that. Others have failed to do the job, others group has failed to do that jobs, don't go to blame that. ಬೇರೆಯವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. Just do your job and avoid blame others. This much is about initiativeness.